یہ پیغام دیا ہے. ہم آپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن یہ ٹی ٹی پی ان کا بالکل مکمل طور پر ناطقہ بند کریں. ان کو یہ کسی صورت بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو وہ شہید کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے، اور اگر جو ٹی ٹی پی بدستور وہاں سے آپریٹ کرے گی کسی صورت بھی، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. اور ہم اس کے اوپر جو پاکستان کی سالمیت کے تقاضے ہیں ان کا ہم پوری طرح انشاءاللہ دفاع کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر افغان حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ایک ٹھوس حکمت عملی بنائیں، اور اس کے لیے ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ایک طرف ہمیں یہ پیغام ملے کہ ہم تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کو کھلی چھٹی ہو، تو یہ دو انگلی نہیں ہو سکتی. یہ بات ممکن نہیں ہے. کل میری آذربائیجان کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی. جناب علیف کے ساتھ، وہ بہت پاکستان کے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، اور پاکستان سے بے پناہ وہ عوام سے، پاکستان کے لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے آنے والے چند مہینوں میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہمارے ان سے جو معاشی روابط جو ہیں وہ بہت انشاءاللہ مضبوط ہوں گے. بدقسمتی سے ان کا ایک طیارہ حادثے کا شکار ہوا اور 38 لوگ ان کے شہید ہو گئے، 24 بچ گئے. تو ان کے لیے پھر میں نے ان سے ٹیلی فون پر اظہار ہمدردی کیا. ایک خوشخبری یہ ہے آئی سی سی کہ انشاءاللہ یہاں پر ایونٹ ہونے جا رہے ہیں کرکٹ کے، اور پاکستان کے عوام کو ہائی کوالٹی کرکٹ کا موقع ملے گا. اس کے لیے ساری تیاری کر لی گئی ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ میچز جو ہیں کرکٹ کے میدان میں انشاءاللہ پاکستان کی جو صلاحیت ہے اس کو پوری طرح ہمارے بچے جو ہیں اس کو انشاءاللہ لے کے آئیں گے سامنے. جو اے ڈی آر کے حوالے سے ایک بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے، اور اس میں فنانس منسٹر صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی کمیٹی نے بڑی محنت کر کے، اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے ایک بڑا اچھا رول ادا کیا، اور بینکس کے ساتھ انہوں نے ایک معاملہ طے کر لیا. یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا. 70 ارب روپے اس سال ہمیں موصول ہوں گے قومی خزانے میں، جو کہ اگر یہ ایفرٹ نہ ہوتی اپنا ڈی پی ایم کی، فنانس منسٹر کی، ہماری ٹیم کی، گورنر اسٹیٹ بینک کی، تو یہ 70 ارب روپے اویلیبل نہ ہوتے. تو الحمدللہ 70 ارب روپے ہمیں ملیں گے اس سال، اور 3 سالوں میں تقریباً 140 ارب روپے کے لگ بھگ یہ اماؤنٹس 3 سالوں میں اویلیبل ہوں گی. بینکس کی جو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سالوں میں بے پناہ انہوں نے منافع کمایا، 22.5% پالیسی ریٹ تھا. اور کہیں انویسٹمنٹ تو بیچارے انویسٹمنٹ کہاں ہوتی، اتنے بڑے مہنگے ریٹ پر کون بورو کر کے انڈسٹری لگاتا یا اپنی ایکسپینشن کرتا. وہ ٹی بلز اور گورنمنٹ ٹریجری بلز میں انویسٹ کرتے رہے، اور بیٹھے بیٹھائے ان کو ونڈ فالز ہوتے رہے. تو اس حوالے سے ہم نے یہ آرگنائز کیا، اور آج انشاءاللہ کیبنٹ کے سامنے یہ ایشو آپ آئے گا. آپ جب اس کو منظور کریں گے تو پھر پریزیڈنٹ اس کو انشاءاللہ آرڈیننس جاری کریں گے. تو میں اس حوالے سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، خصوصی طور پر فنانس منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم کو، گورنر اسٹیٹ بینک کو، جنہوں نے اس میں بڑی پرویکٹیولی کام کیا. اور یہ قومی خزانے میں 70 ارب روپے، اور یہ کوئی ونڈ فال پروفٹس کمائے ان بینکس نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تفصیل میں نہیں جان چاہتا. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. لیٹس اسٹارٹ.
नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक जुर्रतमंद और दलेर खातून थी। मिसाक जमहूरियत की दूसरी जमातों के हवाले से उनका यह कहना था कि उन्होंने भी इसकी हिमायत की थी। बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी हम सब के लिए एक मिसाल है। पारा चनार में अद्वियात की किल्लत के हवाले से उनका यह कहना था कि वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर पारा चनार में अद्वियात की खेप भिजवा दी है। पारा चनार से मरीजों को हेलीकॉप्टर के जरिए दूसरे शहरों में मुंतकिल किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से उनका कहना था कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दों के खिलाफ नबर्द आजमा हैं। जो बच्चे हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनके भाई बहन सब के साथ हम पूरी तरह उनकी हमदर्दी है। अल्लाह ताला उनको हमेशा के लिए उनको महफूज रखे और ये एक जो नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान है उसको बर्दाश्त करने के लिए उनको हिम्मत अता फरमाए। अद्वियात का जो मामला है पारा चनार में, उसके लिए जो अखबारात में भी टेलीविज़न में भी आया कि उसमें मुहैया नहीं है, तो उस हवाले से वफाकी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए अद्वियात वहाँ पर मुहैया की हैं और NDMA के ज़रिए ये सारी वहाँ पर अद्वियात वहाँ पर पहुँचाई गई और फिर वही हेलीकॉप्टर्स जो वहाँ पे जो हमारे भाई बहन बीमार हैं उनको वहाँ से उनको शिफ्ट किया, इस्लामाबाद लेके आए, उनके इलाज के लिए उसका इंतज़ाम किया गया। तो 1000 किलोग्राम अद्वियात जो हैं वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पर पहुँचाई गई। अफवाज पाकिस्तान और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पूरी तरह साफ आरा हैं और आपने देखा कि चंद दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 16 FC के जवान शहीद हुए, 16। और अभी नॉर्थ वज़ीरिस्तान में कल एक और मार्का हुआ जिसमें ये जो ख़वारिज हैं उनको जहन्नम हासिल किया गया, मगर उसके नतीजे में एक हमारे मेजर शहीद हुए हैं और हमारे दूसरे जवान शहीद हुए हैं। अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हम सब की दिली ख्वाहिश है कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ जो कि एक बरादर मुल्क है और हमारी हज़ारों किलोमीटर हमारी जो सरहद है वो हम शेयर करते हैं, उनके साथ हमारी दिली हमारी ये ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों और हम एक दूसरे के साथ माशी मैदान में तावन करें, जो हमारी जो ट्रेड है उसको फ़रोग़ मिले और हमारी जो दूसरी शक्ल में जो हमारा जो तावन है वो उनको बढ़ाया जाए। बदकिस्मती है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ से हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी ये नहीं चल सकती। हमें अफ़गान हुकूमत को हमने एक से ज़्यादा मरतबा उनको ये पैगाम दिया है, हम आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ये TTP उनका बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाटका बंद करें। उनको ये किसी सूरत भी इनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को वो शहीद करें। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक रेड लाइन है और अगर जो TTP बदस्तूर वहाँ से ऑपरेट करेगी किसी सूरत भी, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं और हम इसके ऊपर जो पाकिस्तान की सालमियत के तकाज़े हैं उनका हम पूरी तरह इंशाअल्लाह दिफा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर अफ़गान हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप एक ठोस हिकमत अमली बनाएं और इसके लिए हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर एक तरफ हमें ये पैगाम मिले कि हम ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ TTP को खुली छुट्टी हो, तो ये दो उंगली नहीं हो सकती, ये बात मुमकिन नहीं है। कल मेरी अज़रबैजान के सदर के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई।
جناب الیف کے ساتھ وہ بہت پاکستان کے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، اور پاکستان سے بے پناہ وہ عوام سے، پاکستان کے لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے آنے والے چند مہینوں میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہمارے ان سے جو معاشی روابط جو ہیں وہ بہت انشاءاللہ مضبوط ہوں گے۔